नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तुहाडे नाल एक अतना जी कनीस और खात्मा दीन इस्लाम रुबीना अकमल मुखातबा ते अल्लाह ताला दे बेपनाह प्यार और दी मुहब्बत और दी शफकत और दे फसल दे नाल हुण तुसी पारा नंबर 25 और इहदी जिहड़ी सूरत है ओ सूरत ज़ुखरफ दियां आयतें कुरान पाक उदा तर्जमा ते उदी तफसीर सुनने दी सादत हासिल करोगे। तुहाडी खादमा दी कोशिश होएगी कि अल्लाह पाक दे हुक्म और दे फजल दे नाल तुहानू इस तरह समझा सके कि तुहानू इस कुरान पाक दियां आयात दा जिहड़ा मफहूम है, असल जिहड़ा पैगाम है, जिहड़ा रब सोना अपने बंदियां नू देना चाहता है वो तुहाडी समझ आ जाए। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पंजाबी दे विच इनू इस तरह समझा सकां कि जिन्हां ने पंजाबी दे विच कुरान नहीं पढ़िया तर्जमे दे नाल या उन्हां नू उर्दू च भी मौका नहीं जिंदगी ने दिता किसी भी वजह दे नाल ते ओ कुरान दे असल जिहड़ा पैगाम है उन्होंने समझ के अपनी दुनिया भी सोहनी बना लैन ते आखिरत भी जबरदस्त कर लैन। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू ते सारी दुनिया नू कुरान पाक नू समझण दी तौफीक अता करे। ते हुण असीं सूरत ज़ुखरफ शुरू करने आ जिहदे बारे च मैं थोड़ी जी तुहानू पहले मालूमात देवांगी ताकि तुसीं इस सूरत नू जदों सुणो तो तुहाडे लई आसानी हो जाए। ये सूरत नंबर जिहड़ा है ये 43 है कुरान पाक दे विच, इहदे 7 रकू ने ते जिहड़ी 89 आयात ने ते ये जिहड़ी सूरत है ये मक्का दे विच नाज़िल होई है। ते इहदे विच अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी कसम खा के बयान कीता है कि अहले मक्का दी आसानी वास्ते जिहड़ा रब सोने ने कुरान नू अरबी ज़बान दे विच नाज़िल कीता सी ताकि लोकी बआसानी समझ सकन। ते सुन्नत इलाही हमेशा तो इहो रही है कि वो उसे ज़बान दे विच अल्लाह ताला रसूल मुंतखब फरमांदे ने जिहड़े कौम नू हदायत देनी होए और उसे ज़बान दे विच अपने अहकाम इलाही देंदे ने ताकि लोग समझ सकन। फिर जदों इतराज़ अगर अल्लाह ताला कोई दूजी ज़बान भेज दे या फरिश्ते भेज दिंदे तो लोग कहंदे ए ते फरिश्ते ने, ए ते सब कुछ कर सकते ने, ए ते सानू ज़बान नहीं समझ आंदी, लिहाजा ए पैगाम ते साडे वास्ते नहीं। ते उन्हां नू जिहड़ी हुज्जत सी अल्लाह ताला ने खत्म करने वास्ते उन्हां विचों ही एक पैगंबर जिहड़े चुने और उन्हां लोकां दे विचों ही पैगंबर हज़रात नू चुनिया ते फिर उन्हां दी ही ज़बान दे विच उन्हां नू पैगाम दिते ताकि वो समझ सकन। ते अल्लाह ताला ने इहदे विच इस गल दी नफी फरमाई है कि जेडे अरब जेडे न वो फरिश्तियां नू अल्लाह ताला दियां बेटियां करार देंदे सन ते रब सोने ने कहा कि तुसी औलाद भी मैंने मेरी वो बनाई है जिहड़ी तुसी खुद अपने लिए पसंद नहीं करते। कि जदों उन्हां दे घर बेटी हुंदी सी ते ओह उन्हां दे मूँह जेडे ने लटक जांदे सन और जिंदा दरगोर कर देंदे सन। ते रब सोने ने आखे तुसी मेरे बारे च एडा यानी ऐसा ना सोचते हो, इन्नी घटिया गल सोचते हो कि जेडी अपने लिए तुसी ते शर्मिंदगी दा बायस समझदे हो। बेशक अल्लाह ताला ने ते बेटी नू रहमत करा दिता है ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दे मत्था चुमदे सन, हाथ चुमदे सन और लोकां नू आखदे सन कि देखो ए भी मेरी बेटी है ते मैं इहनू किन्ना प्यार करना वा। बल्कि जदों आप दे घर कदी तशरीफ लैके आंदियां सन ते आप उठ के उन्हां नू जेहड़ा ओ सिर मत्थे ते प्यार करदे सी ते लोकां नू दसदे सी कि बेटियां नू इस तरह इज्जत देई दी और ए प्यार करने वालियां चीज़ां ने ते अल्लाह ताला दियां ए रहमतां ने। ते लेकिन जेहड़े अरब सन वो उन्हां नू सब तो हकीर चीज़ समझदे सन ते फिर जदों अल्लाह ताला दे बारे च गुमान करदे सन ते वो जेहड़ी सब तो भैड़ी चीज़ सी वो कहंदे सन कि नहीं असीं इहनू भैड़ा समझने लिहाजा ए खुदा वास्ते। ते अल्लाह ताला कहंदे ने कि तुसीं ते इत्थे भी जेहड़ी ना वो सही गल नहीं करदे। इसी तरह वो कहंदे सन अगर असीं गलत हाँ असीं ते फिर साडे बाप दादा ये सब कुछ कहंदे सन ते उन्हां नू अजाब क्यों नहीं आया ते लिहाजा सानू भी अजाब नहीं आंदा। ते असीं समझने आ कि क्योंकि सानू अजाब नहीं आंदा जदों असीं फरिश्तियां नू बेटियां कहने आ ते फिर असीं सही हाँ। ते इहदा ते ए गल नहीं हो सकदी ना, क्योंकि अल्लाह ताला ते हुक्म फरमाउंदे ने पैगंबरां नबियां दी मार्फत। इस तरह फिर दुनिया दे विच जिन्ने भी भैड़े काम हो रहे ने ते अल्लाह ताला उन्हां नू नहीं मिटांदा या अजाब इलाही नाज़िल नहीं करता, उन्हां नू मोहलत देंदा है कि शायद इन्हां विचों कोई ऐसे लोग होण जेहड़े तौबा ताइब कर लैण, शायद इन्हां दियां नस्लां जो लोग समझन इस्तगफार कर लैण। ते इहो वजह होंदी है कि अल्लाह ताला जिहड़ा ढिल दिंदा है अपने बंदे नू। लेकिन वो ये समझदे ने कि असीं सही हाँ, इस ढिल नू वो कहंदे ने कि असीं सही हाँ इसलिए साडे ते अजाब नहीं आंदा। ते इसे तरह दियां होर कुफार दे बारे च अल्लाह ताला ने गल्लां दस्सियां ने। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे च और फिरौन दे बारे दे विच और उस दौर दे विच जिस दौर दे विच अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू उस मिस्र दे वल भेजिया उन्हां दे हालात बयान कीते ने। ते दौलत दे बारे दस्सिया है कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि अगर इस पूरी दुनिया दी हसीयत अगर मच्छर दे पर दे बराबर भी अल्लाह दे नज़दीक होंदी ना ते काफर नू उहदे विच एक घुट पानी ना दिंदा।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਈਸ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम अफनज़रिबु अन्कुम ज़िक्रा सफ़हन अन कुंतुम कौमम मुस्रिफ़ीन व कम अरसलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शम व मज़ा मसलुल अव्वलीन वला इन सअलतहुम मन खलक समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदम व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। रब सोने दे नाम दे नाल शुरू करने आ जेड़ा बड़ा ही मेहरबान ते बहुत ही डूडा रहम करने वाला है। हामीम कसम है इस कुरान वाज़िया दी, बेशक असी इनू अरबी ज़बान दे विच नाज़िल कीता है ताकि तुसी समझ सको और बिलाशुबा ओ साडे कोल असल किताब लोहे महफूज दे विच बहुत ही बुलंद मर्तबा ते नहायत ही हिकमत वाला है कि फिर तुसी इस गल ते सोच के मुंह मोड़ लिया है ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕੀ ਹਲਾਕਤ ਔਰ ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਹੋ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਇਤ ਗਾਲਬ ਤੇ ਖੂਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਛੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾਵੋ। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअम बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बलदतम मैतन कज़ालिका तुख़रजून वल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाजा कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फ़ुल्कि वल अनआमि मा तज़क्कबून लितसुद्दू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमता रब्बिकुम व इज़ा अस्तवैतुम इलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून व जअलू लहू मिन इबादिही जुज़'a इन्नल इंसाना लकफ़ूरुम मुबीन अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन वाइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम अवामन युनश्शअु फ़िल हिल्यति व हुवा फ़िल ख़िज़ामि गैरु मुबीन वजअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा अशहदु ख़ल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यख़रुसून। ओ अल्लाह सोना जिन्हें आसमान तो पानी एक अंदाजे के मुताबिक नाजिल किया है, फिर असी इहदे जरिए मुर्दा शहर नूं जिंदा कर दिता है। इसी तरह असी तुहानू दोबारा कब्रां विचों कड्डांगे और वो जिन्हें सब जोड़े जोड़े पैदा किए ते तुहाडे लई कश्तियां ते जानवर बनाए जिन्हां उत्ते तुसी सवार होंदे हो ताकि तुसी इन्हां दी पिठ उत्ते जम के बैठो। फिर जदों इन्हां उत्ते तुसी मतवाजन होके बह जाओ ते तुसी अपने रब सोने दी नेमत नूं याद करया करो ते तुसी आख्या करो अल्लाह पाक है जिन्हें इनू तुहाडे ताबिया कर दिता है, वरना असी ते इनू काबू पाण वाले नहीं सी ते और यकीनन असी अपने रब दी तरफ ही लौटन वाले हां। ते उन्हां ने अल्लाह ते बास बंदियां नूं इहदा जुज़वे औलाद ठहरा दिता। बिलाशुबा इंसान ते खुल्लम खुल्ला नशुकरा है। क्या इन्हें इन्हां विचों जो वो पैदा करदा है अपने लिए ते वो धीआं बना लियां ने ते तुहानू बेटियां नाल नवाज दिता है। और जदों इन्हां विचों किसी नूं इस बेटी पैदा होवन दी बुशारत दित्ती जांदी है जिहदी इहदे रहमान ने मिसाल बयान कीती है ते इहदा चेहरा जिहड़ा ना स्याह पै जांदा है, जबकि वह गम नाल भरिया ही हुंदा है। कि वह अल्लाह दी औलाद है जिहदी जेवर दे विच परवरिश कीती जांदी है, वह झगड़े दे विच अपनी गल नूं वाजिया नहीं कर पांदी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮੂਦਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਅੰਨਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਸੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 78 ਜਾਂ 73 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਕੌਲ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਔਲਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੁਖਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਖਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਫੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਰੈਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਹਿਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਆਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-26 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ 1,24,000 ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ
बिल्कुल नफी है, बिल्कुल असीं दी नफी करने हैं और मुमकिन नहीं कि दुनिया दे विच कोई मखलूक जिहड़ी रोटी खांदी होवे वो अल्लाह ताला दी औलाद हो सकती है। बल्कि औलाद पैदा करन तो ही अल्लाह ताला बहुत देवे। अल्लाह ताला ने औलाद की करनी है, औलाद तो साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है जे बुढ़ापे दे सहारा बने या किसी ਨੂੰ अपना नाम पिछे दुनिया दे विच रखण वास्ते कि मेरा कोई नाम लैण वाला होए, मैनू कोई मगफरत मेरे वास्ते दुआ करन वाला होए। इहदे इलावा होर औलाद दा की मकसद हुंदा है जदों लोग औलाद मंगदे ने? ते अल्लाह ताला ने तो सारी दुनिया ही बना दी, जमीन आसमान बना दिते, उन्होंने इन्हां चीज़ां दी की जरूरत है कि अगर वो ऐसा कोई खेल तमाशा बनाता तो अपने आसमानां ते ही रखता है, वो जमीन ते क्यों भेजदा? ते ये और लोग नहीं सोचते और अल्लाह ताले ते झट इल्जाम ला देंदे ने और उन्हां दे कोल इस गल दी ये हुज्जत फिर हुंदी है कि अगर असीं गलत हाँ ते तुसीं कहंदे हो असीं गलत हाँ, अगर असीं गलत होंदे ते अल्लाह साडे ते अजाब पा दिंदा। अल्लाह ताला ते अजाब उस वक्त पांदा है जदों उहदी मोहलत खत्म हो जाती है, उन्होंने मोहलत दित्ती जाती है, वो नहीं मुड़दे उस गल तो फिर अल्लाह ताला उस जिहड़ी चीज़ नूं वो खत्म कर दिंदा है। ते ये जिहड़ी मोहलत अल्लाह पाक दिंदा है इनू ये अपने वास्ते बहुत सोहना समझते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला सानू शाबाश दिंदा है क्योंकि अगर असीं इंज गलत होंदे तो सानू खुदा मिटा दिंदा, लिहाजा तुसीं गलत हो। तो अल्लाह ताला दी शान नहीं कि वो औलाद बनाए और अल्लाह ताला दी ये शान नहीं कि वो अपने वास्ते किसी जुज़ नूं पैदा करे। और जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश है, इसी तरह ही उन्हें कुन फयाकून दे नाल हर शै ज़मीन आसमान दी बनाती है। तो इन्हां दे सारियां जिहड़ियां गल्लां ने रब सोहना कहंदा है मैं लिख लांगा ताकि तुस जो क्यामत दा दिन आएगा तो फिर तुहाडे कोल पुछया जाएगा कि ऐ सारियां गल्लां तुसीं करदे सी ना, जबकि तुहाडे कोल इहदी कोई हुज्जत नहीं सी। अम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फहुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना अबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफूहा इन्ना वजदना अबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून क़ाला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम इलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून फ़ंतक़मना मिनहुम फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमिहि इन्ननी बराअुम मिम्मा ताबुदून इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन व जअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबैहि लअल्लहुम यरजिऊन बल मतातु हाउलाए व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन व लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। या असी इन्हां नूं इस तो पहले कोई किताब दित्ती है सो ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस तो ज्यादा रास्ती दा ते सीधा तरीका लिआया वां जिहदे उत्ते तुसीं ते तुहाडे बाप दादा नूं पाया सी। वो आखण लगे यकीनन तुहानूं जिन्हें जिस चीज़ दे नाल भी भेजिया गया है असीं ते इस कोलों इनकार करने हां। चुनाचा असीं इन्हां कोल फिर इंतकाम लिया। फिर वेखो झुठलाण दा की अंजाम होया। और जदों इब्राहीम ने अपने बाप ते अपनी कौम नूं आख्या बिलाशुबा मैं इन्हां बुतां तो बरियो जमा वां जिन्हां दी तुसी इबादत करते हो सवाए उस अल्लाह दी जिन्हें मैनू पैदा किया है ते ओ ही बेशक मेरी बड़ी जल्दी रहनुमाई फरमाएगा। और इब्राहीम ऐसे कलमा तौहीद नूं अपनी औलाद विचों अपने पिछे एक पाइंदा और ताबिंदा गल दस गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करन। बल्कि मैं इन्हां नूं ते इन्हां दे बाप दादा नूं फायदा पहुंचाया हत्ता कि इन्हां दे कोल हक ते खोल के बयान करन वाला रसूल आ गया। और जदों इन्हां दे कोल हक आया ते उन्हां ने आख्या ऐ ते जादू है, बिलाशुबा असीं इहदे कोलों मुनकर हां। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीमिन अहम यक़सिमूना रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मशीयतहुम फिल हयाति दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ा बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना
लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबयूतिहिम अबवाबम व सुरूरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तक़ीन व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुह्तदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाला या लैता बैनी व बैनका बुअदल मुशरिक़ीन फ़बिअसल क़रीन वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून अफ़अन्ता तुस्मिउस सुम्मा औ तहतिल उम्या व मन काना फ़ी ज़लालिम मुबीन। और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੋਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਖਤ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਕੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਆਪ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਤੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਦਾਉਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ। ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਦਾਏਂ ਵੀ, ਬਾਏਂ ਵੀ, ਉਤਰੋਂ ਵੀ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਮਾਨ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਰਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਚਮਕਦਾਰ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ
कि जिस तरह तू मेरी हिफाजत की है रब सोना तेरी भी हिफाजत करे। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਗਲੀਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਾਦੀਸ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਹਲਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3334 ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਦੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ।